ரெண்டு பேர் ஏத்த போறான்னு சொன்னேன்ல. ஆமா. இன்னொரு அக்காவும் ஏத்துறா. பெரிய அக்காவா, சரஸ்வதியா? ஆமா மாமா. சரி, ரெண்டையும் ஹைலைட் பண்றேன். தள்ளி விடுவோம். गणेशवी शर्वदसातिके शरण्ये के देवी नारायणि नमोऽस्ते। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आयुर्धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपं हरतु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तु ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना இது சொல்றேன். நீ ஆரம்பிங்க பிரார்த்தனை. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। त्र्यम्बकपुरादि संगणातिप्रसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं स्वामिये शरणमय्यप्पा। सरस्वती नमस्ते सुमगमा சொல்றியா? नमोस्तु रामाय सलक्ष्मण देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमुनिदेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूत कृपा सिन्धु मत्कार्यं साधय प्रभु। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वाभद्गणवारकम् अपारकरुणामूर्तिम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆரியர்க்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கு கண்ட அயலார் ஊரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான். ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சக வீரியங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை. ஓம் சாந்தி 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 பிரம்மைவ சத்யம். ஓம் अच्युताष्टकं भवानी जय श्री कृष्णा. கேக்குறதா? குரல் கேக்குறதா? கேக்குறது. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे विष्णवे जिष्णवे शाकिनी चक्रिणी रुक्मिणी रागिणी जानकी जानकी वल्लवी वल्लभा अर्चितात्मने
कंसविध्वंसिनी वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवादोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसोक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारण लक्ष्मणोन्नान्वितो वानरौ सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघव पातु माम्। धेनुका इष्टिका निष्टकृत् द्वेषिका केशिका कंसहृत् वंशिका बाधक पूतना कोपक सूरजाकेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवत् प्रस्फुरत् वाससं प्रावृढं बोधवत् प्रोलसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुळं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेत् इष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं। हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू थैंक यू। திருப்பாவை வாசனம் 25. கோதை பிராட்டியார் கோதை நாச்சியார் திருவடிகளே வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க மேம். yes. கோதை தெரியறதா? ஓ வாசனம் 25 திருப்பாவை. கோதை பிராட்டியார் கோதை நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம். அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கிற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையால் நாடி நீ வெங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் வளித்து வளர தனக்கிலனாகி தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றிலே தருக்கிலனாகி தான் தீங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றிலே என்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம்
அதை தருதியாகில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாதே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம். பரி தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி, திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி, வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தோரெம் பாவா, வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தோரெம் பாவா. திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி, வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தோரெம் பாவா. திருவடிகளே சரணம். அபிராமி அந்தாதி, பவானி சுந்தர். நீங்க 3 பேருமே வீடியோ ஆன்லயே இருக்கட்டும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அணங்குகளின் பரிவாரங்கள் ஆகையினால் வணங்கி ஒருவரை வாழ்த்துகிறேன். நெஞ்சில் வஞ்சகரோடு இணங்கேன், எனது உனது என்றிருப்பார் சிலர், யாவரோடும் பிணங்கேன் அறிவொன்றிலேன், என் கண்ணி வைத்த பேரழியே. அழியார் கமலத்தில் ஆரணங்கே, அகிலாண்டமும் நின் ஒளியாக நின்ற ஒளிர் திருமேனியை, உள்ளு தோறும் களியாகி அந்த கரணங்கள் விம்மிக்கரை புரண்டு, வெளியாய்விடின் எங்கனமே மறப்பேன் நின் விரகினையே. விரவும் புதுமலர் இட்டதின் பாத விரை கமலம், இரவும் பகலும் இறைஞ்ச வல்லார், இமையோர் எவரும் பரவும் பதமும் ஐராவதமும் பகீரதியும், உறவும் குலிசமும் கற்பக காவும் உடையவரே. உடையாளை ஒல்கு செம்பட்டுடையாளை, ஒளிர்மதிர் செஞ்சடையாளை, வஞ்சகர் நெஞ்சடையாளை, தயங்கு நுண்ணூர் இடையாளை, எங்கள் வெம்மான் இடையாளை, இங்கு என்னை இனி படையாளை, உங்களையும் படையா வண்ணம் பார்த்திருமே. அபிராமி அன்னையை போற்றி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் தேவாரம் திருவாச்சகம். இது வந்து பஞ்சபுராணம்ங்கிறது பிரதோஷ டைம்ல சிவன் கோவில்ல பாடப்படுகிறது. நன்றுடையானை தீயதிலானை, நரை வெள்ளேறு ஒன்றுடையானை, உமையொரு பாகம் உடையானை, சென்றடையாத திருவுடையானை, சிராப்பள்ளி குன்றுடையானை, கூற என் உள்ளம் குளிருமே. நன்றுடையானை தீயதிலானை, நரை வெள்ளேறு ஒன்றுடையானை, உமையொரு பாகம் உடையானை, சென்றடையாத திருவுடையானை, சிராப்பள்ளி குன்றுடையானை, கூற என் உள்ளம் குளிருமே. அடுத்தது இது வந்து திருநாயன சம்பந்தர் எழுதினது. அடுத்தது மாணிக்கவாசகர். உண்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், முழுத்தலைய புலையன் எந்தனுக்கு,
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே, இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே. இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே. அடுத்து கரூர் தேவரோடு. அற்புத தெய்வம் இதனின் மற்றுண்டே, அன்பொடு தன்னை அஞ்செழுத்தின் சொற்பதந்துள் வைத்து உள்ளம் மல்லோரும் தொண்டர்க்கு எண்டிசை கனகம். பற்பத குலையும் பைம்பொன் மாளிகையும் பவளவாயவர் பனை முலையும் கற்பக பொழிலும் முழுதுமா கங்கை கொண்ட சோழேச்சரத்தானே. கேட்கிறார். உலகெல்லாம் உணர்ந்து போதற்கு அறியவன், நில உலாவிய நீர்மலிவேணியன், அலகில் ஜோதியன் நம்பலத்தாடுவான், மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி, தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி, மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி, சீரார் பெருந்துரை நம் தேசனடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். எந்நாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. திருப்புகழ். ஜெயந்தி, அவர் குமாரன் பாடுவார். இந்த இவர் அக்கா பாடிய பிறகு திருப்புகழ் குமாரும் பாடும். திருப்புகழ் அக்கா தான் பாடுறா. சரஸ்வதி குமார் அக்கா பாடினப்புறம் இந்த குமார் பாடுவார், நம்ம திருப்புகழ் குமார். ஓகே ஓகே, நான் பாடலாமா? ஆம், ஆரம்பிமா. முருகாச்சரணம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோ ஹரா. மாலாசை கோபம் போயாதோ நாளும் மாயா விகார வழியே செல். மாபாவி காளி தானேனு நாத மாதா பிதாவும் நாலான வேத நூலாகமாதி நானோதினேனும் இலை. விட நாள் போய் விடாமல் ஆராறு மீதில் ஞானோபதேசம் அருள்வாயே. வாதா கலார ஆமோதனேப பாடீரவாக அணிமீதே. பாதாள பூமி ஆதாரமீன பானீய மேலை வயலூரா. வேலா விராலி வாழ்வே சமூக வேதாள பூதபதி சேயே. வேலா விராலி வாழ்வே சமூக வேதாள பூதபதி சேயே. வீரா கடோர சூராரியே செவ்வேளே சுரேசர் பெருமாளே. நாலான வேத நூலாகமாதி நானோதினேனும் இலை. விழிநாள் போய் விடாமல் ஆராறு மீதில் ஞானோபதேசம் அருள்வாயே. வேலா விராலி வாழ்வே. ஸ்ரீ விராலிமலை முருகனுக்கு அவர் இல்ல ஜெயந்தி, அவர் போயிட்டார். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே. திருப்ப இன்னொன்னு ஏதாவது பாடுறியா? பஜனை. பஜனையா? ஓகே. பவானி, நீ எடுக்கிறியா பஜனை? ஓகே, பிள்ளையார் பாட்டு பாடவா? சித்தி விநாயக மூர்த்திக்கு ஜெய்.
गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे भूतनाथ दयानिधे वक्रतुण्ड कृपानिधे भूतनाथ दयानिधे वक्रतुण्ड कृपानिधे भूतनाथ दयानिधे वक्रतुण्ड कृपानिधे सुंदर विनायका एकदन्तम् उपास्महे सुंदर विनायका एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे पार्वती सुतनायका दया करो करुणा करा पार्वती सुतनायका दया करो करुणा करा पार्वती सुतनायका दया करो करुणा करा सर्व विघ्न विनायका एकदन्तम् उपास्महे सर्व विघ्न विनायका एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे गणनाथं लम्बोदरम् एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे गणनाथा गणनाथा सद्गुरुनाथा गणनाथा 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 सद्गुरुनाथा गणनाथा 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 मम गुरुनाथा गणनाथा 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 मम गुरुनाथा गणनाथा 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 ओं गुरुनाथा गणनाथा 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 ओं गुरुनाथा गणनाथा 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 सच्चिदानंद गणनाथा 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 सच्चिदानंद गणनाथा 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 सच्चिदानंद गणनाथा 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 ओं गुरुनाथा गणनाथा 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 ओं गुरुनाथा गणनाथा 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 श्री गुरुनाथा गणनाथा 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 श्री गुरुनाथा गणनाथा विघ्नेश्वर मूर्ति की जय தரசு முருகன் பாட்டு பாடுறியா? முருகன் பாட்டு பாட போற. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வை. வடிவேலும் மயிலும் துணை வடிவேலும் மயிலும் துணை சொல்வள மார்பில் தமிழாலே சகமும் தந்தனை பாட வடிவேலும் மயிலும் துணை சொல்வள மார்பில் தமிழாலே சகமும் தந்தனை பாட வடிவேலும் மயிலும் துணை நடராஜன் அருள்பாலன் நான் மறைதொழும் சீலன் நடராஜன் அருள்பாலன் நான் மறைதொழும் சீலன் தடமேவும் பொழில் சூழும் தடமேவும் பொழில் சூழும் தணிகை வாழும் பரமஞான குருபரன் வடிவேலும் மயிலும் துணை
சொல்வள மார்பில் தமிழாலே சகமும் தந்தனை பாட வடிவேலும் மயிலும் துணை தமிழ் மாலை தன்னை சூடுவார் தமிழ் மாலை தன்னை சூடுவார் கொன்றை தளிர் மாலை மலர் மாலை ஜப மாலை உடன் தந்த தமிழ் மாலை தன்னை சூடுவார் கொன்றை தளிர் மாலை மலர் மாலை ஜப மாலை உடன் தந்த தமிழ் மாலை தன்னை சூடுவார் தாபமோடு வெப்பு வாதமோடு பித்தமான பிடி மொய்ப்பு உடம்போடு தாபமிகு வெப்பு வாதமோடு பித்தமான பிடி மொய்ப்பு உடம்போடு சாகும் உயிர் துன்ப சாகரம் உழன்று சாதனை இழந்து வருந்தாமுன் சாகும் உயிர் துன்ப சாகரம் உழன்று சாதனை இழந்து வருந்தாமுன் தாளை அழித்திட வேண்டும் என துதி பாடல் உனைக்கிரி நாதன் அழைத்திட தயவுடன் இசைந்து அருள்மழை பொழிந்து முத்தை திருபக்தி திருநகை என முதலடி உரைத்து தழைத்து கருணையை நினைத்து நினைத்து கவிமலர் தொடுத்து தமிழ் மாலை தன்னை சூடுவார் கொன்றை தளிர் மாலை மலர் மாலை ஜப மாலை உடன் தந்த தமிழ் மாலை தன்னை சூடுவார் சற்றே சரிந்த குழலே துவளத் தரளவடம் துற்றே அசைய குடை ஊசலாட சற்றே சரிந்த குழலே துவளத் தரளவடம் துற்றே அசைய குடை ஊசலாட துவர் கொஞ்சும் வாய் நற்றேன் ஒழுக நடன சிங்கார நடையழகில் ஒற்றேர் இருக்க தலை அலங்காரம் புறப்பட்டதே தலை அலங்காரம் புறப்பட்டதே தலை அலங்காரம் புறப்பட்டதே. நமஸ்கார. வெற்றிவேல் முருகா, வடிவேல் முருகா. வெற்றிவேல் முருகா வடிவேல் அழகா, வெற்றிவேல் முருகா வடிவேல் அழகா, வெற்றிவேல் முருகா வடிவேல் அழகா, வெற்றிவேல் முருகா வடிவேல் அழகா, சிருஷ்டித்த பிரம்மா சிறையிலிட்ட சீலா, வெற்றிவேல் முருகா வடிவேல் அழகா, முருகா வடிவேல் அழகா, முருகா வடிவேல் அழகா, தகமான முருகா வெற்றிவேல் முருகா வடிவேல் அழகா, 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 முருகா உருவாய் கருவாய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே, குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் தினமே, குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் கணமுமே,
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு தகரோகரா, திரு செந்திலாண்டவர்க்கு தகரோகரா. கதை பவானி கதை கதை என்னோட எஸ் பவானியா? கதை அப்போ ஆமாம். ஒரு நிமிஷம். நீ பஜனை பாடுறதா எழுதிருந்தது ஜெயந்தி? பஜனையா? சரி பாடுறேன் மாமா. பேர் இருந்தது. டைம் இருக்கா? பாடட்டுமா? இருக்குமா? நிறைய ஓகே டைம். மாமா. நீ ஒன்று ஆரம்பி. நீ ஒன்று ஆரம்பி. ஓகே. மல்லிகை முல்லை மறுபுடன் ரோஜா மந்தரை பாதிரியும், மல்லிகை முல்லை மறுபுடன் ரோஜா மந்தரை பாதிரியும், அள்ளி அரளி கதீர்ப்ப செய்த வள்ளம் அழகுள்ள பாரிஜாதம், அள்ளி அரளி கதீர்ப்ப செய்த வள்ளம் அழகுள்ள பாரிஜாதம், சொக்கரிட பக்கமதாய் சக்தியை நான் பக்தியுடன் பூஜித்தேன் அம்மா, சொக்கரிட பக்கமதாய் சக்தியை நான் பக்தியுடன் பூஜித்தேன் அம்மா, பெட்டி நிறைய பூ கொண்டு வந்து பூஜித்தேன் அம்மா, இஷ்டமுடன் புஷ்பங்கள் கொண்டு செய்வேன் இஷ்டமுடன் பல அஷ்டோத்திரம் செய்வேன், ஒரு கஷ்டமும் வராமல் காப்பது உன் கடல் கருணா சாகரியே, ஒரு கஷ்டமும் வராமல் காப்பது உன் கடல் கருணா சாகரியே, ஈஸ்வரியே ஜெகதீஸ்வரியே ராஜேஸ்வரியே திரிபுரேஸ்வரியே, அம்ப ஈஸ்வரியே ஜெகதீஸ்வரியே ராஜேஸ்வரியே திரிபுரேஸ்வரியே பூஜித்தேன் அம்மா, பெட்டி நிறைய பூ கொண்டு வந்து பூஜித்தேன் அம்மா. சரசிஜ மலரினால் சகசிரார்ச்சனை செய்வேன், சம்பங்கி ரோஜா சரசிஜ மலரினால் சகசிரார்ச்சனை செய்வேன், வாணி சரஸ்வதி வந்தமை ஆதரி வாஜமகோச்சரியே, வாணி சரஸ்வதி வந்தமை ஆதரி வாசமகோச்சரியே, ஈஸ்வரியே ஜெகதீஸ்வரியே ராஜேஸ்வரியே புவனேஸ்வரியே, ஈஸ்வரியே ஜெகதீஸ்வரியே ராஜேஸ்வரியே திரிபுரேஸ்வரியே பூஜிப்பேன் அம்மா, பெட்டி நிறைய பூ கொண்டு வந்து பூஜிப்பேன் அம்மா. பட்சமாதாகவே பரிமள பொடியினால் லட்சார்ச்சனை செய்வேன், பட்சமாதாகவே பரிமள பொடியினால் லட்சார்ச்சனை செய்வேன், அக்ஷய சம்பத்தை கொடுத்தனை நித்தமும் ஆதரித்தருள்வாயே, அக்ஷய சம்பத்தை கொடுத்தனை நித்தமும் ஆதரித்தருள்வாயே, ஏகாட்சரியே
त्र्यक्षरिये पंचाक्षरिये कटाक्षरिये एकाक्षरिये त्र्यक्षरिये पंचाक्षरिये कटाक्षरिये பூஜிப்பேன் அம்மா உன்னை பூஜிப்பேன் அம்மா உன்னை பூஜிப்பேன் அம்மா உன்னை பூஜிப்பேன் அம்மா பெட்டி நிறைய பூ கொண்டு வந்து பூஜிப்பேன் அம்மா பூசூரர்கள் போற்றும் பொற்கொடி மீனாம்பாள் புவனேஸ்வரி உன்னையே பூஜிப்பேன் அம்மா ராஜேஸ்வரி உன்னையே பூஜிப்பேன் அம்மா பூஜிப்பேன் அம்மா பூஜிப்பேன் அம்மா ஆதிபரா சக்திக்கு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு நாமாவளி பாடட்டுமா மாமா? கதை நாமாவளி தான் எதிர்பார்த்தது பட்டனே இல்லை. रानी सीता जी की जय, प्यारे राम जी की जय, बोलो हनुमान कृपालु की जय जय जय। रानी सीता जी की जय, प्यारे राम जी की जय, बोलो हनुमान कृपालु की जय जय जय। रानी राधा जी की जय, प्यारे माधव की जय, बोलो उद्धव कृपालु की जय जय जय। रानी राधा जी की जय, प्यारे माधव की जय, बोलो उद्धव कृपालु की जय जय जय। रानी पार्वती की जय, प्यारे शंकर जी की जय, बोलो नंदी कृपालु की जय जय जय। रानी पार्वती की जय, प्यारे शंकर जी की जय, बोलो नंदी कृपालु की जय जय जय। रानी सीता जी की जय, प्यारे राम जी की जय, बोलो हनुमान कृपालु की जय जय जय। रानी राधा जी की जय, प्यारे माधव की जय, बोलो उद्धव कृपालु की जय जय जय। रानी पार्वती की जय, प्यारे शंकर जी की जय, बोलो नंदी कृपालु की जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। जानकी कांत स्मरणम जय ஜெய जय ஜெய राम ராம ராம. கதை கதை பவன். நமஸ்காரம். இப்போ இந்த கதை பவனபுத்திர ஹனுமான்ஜியோட ஹனுமான் சாலிசா பத்தி உள்ள கதை. இந்த ஸ்டோரி அநேகமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் நான் இப்போ ஒரு இதுல படிச்சதுனால எனக்கு சரி ஷேர் பண்ணலாம் தோன்றது சொல்றேன். ஆக்சுவலா அது ஹனுமான் சாலிசா எழுதுன துளசிதாஸ்ஜி. இது எப்போ எங்க எப்படி எந்த மாதிரி உள்ள சிச்சுவேஷன்ல எழுதினாருங்கிறது தான் இதோட இது. அதுதான் அது விஷயமா தான் நான் அந்த ஒரு இதுல படிச்சேன். நான் இந்த இன்சிடென்ட் கிட்டத்தட்ட 16th century, தட் இஸ் 1600 ADல இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அப்போ அக்பர் எம்பரரும் துளசிதாஸ் அவார்டுடைய பீரியட் அந்த டைம்ல. அப்போ துளசிதாஸ் என்ன பண்றார், மதுராவுக்கு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ ராத்திரி ஆயிடுத்து. அவர் ஆக்ரால ஸ்டே பண்றதுக்கு அங்க போய் ஸ்டே பண்றதுக்கு போயிட்டு இருக்கார். அப்போ அங்க ஆக்ரால இருந்த ஜனங்கள்லாம் மனுஷாலாம், ஓ மகான் துளசிதாஸ்ஜி வந்திருக்காரு, அவரை தரிசனம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கூட்டமா கூடி அவரை தரிசனம் பண்றதுக்கு அங்க வந்துடுறா. உடனே அதை கேட்டுட்டு எம்பரர் அக்பர் பீர்பால் அவருடைய மந்திரி அவர்கிட்ட கேட்கிறார். பீர்பால்கிட்ட, என்ன ஆச்சு, யார் அந்த துளசிதாஸ், எல்லாரும் இவ்வளவு கூட்டமா அவரை தரிசனம் பண்ண போறாளே, யார் அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். உடனே அவர் சொல்றார், அவர் ஒரு பெரிய மகான், ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட கிரேட் டிவோட்டி. அவர் தான் ராமச்சரித்த மானஸ்ங்கிற இதை கம்போஸ் பண்ணினவர். அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி டிவைன் பவர், ஒரு சுவாமியோட கட்டாட்சமும் ஒரு பவரும் உண்டு அப்படிங்கிறப்பல பீர்பால் அவரை பத்தி, துளசிதாஸை பத்தி அக்பர்கிட்ட சொல்றார். உடனே இவர் அக்பர் சொல்றார், சரி ஓகே அப்படின்னா அவரை போய் நாளைக்கு நம்ம ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க வர அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சு, ஒரு சோல்ஜர்ஸ் படையாட்கள் எல்லாரையும் ஒரு குரூப் அனுப்பிச்சு அவரை கூட்டிட்டு வர சொல்லி அவர் அனுப்புறா. அவ எல்லாரும் பட்டா அவரை பார்க்கறதுக்கு போய் இதை மாதிரி நாங்க
அக்பர் அவருடைய சமஸ்தானத்துலேருந்து வந்திருக்கோம், உங்களை வந்து ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கு கூட்டின்னு வர சொல்லி எங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருக்காரு, அதனால அழைச்சின்னு போக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே துளசிதாஸ் சொல்றார், நான் வந்து லார்டு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட பக்தன், எனக்கும் உங்க ராஜா அக்பருக்கும் எம்பரருக்கு எனக்கு என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு, ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு, அதனால நான் வந்து எங்கேயுமே வரத்துக்கு விருப்பப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறார். உடனே இதை கேட்டுட்டு வந்து அக்பருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. உடனே அவரை வந்து எல்லாரையும் வந்து அனுப்பிச்சு அவரை எப்படியாவது அரெஸ்ட் பண்ணி செயின் பண்ணி இங்க இழுத்துன்னு வாங்கோ அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுறார். அப்போ பீர்பால் சொல்றார், நோ அக்பர், அப்படி பண்ணக்கூடாது, நம்ம அவர் வந்து ஒரு பெரிய மகான், அவர் அப்படி கூட்டின்னு வர்றது தப்பு, நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்றார். பட் வந்து அக்பர் வந்து அதை கேட்கல. உடனே எல்லா சோல்ஜர்ஸும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கூட்டிட்டு ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கு ஆக்ஷன் வந்துடுறா, செயின் போட்டு கட்டி. உடனே அவரை பார்த்துட்டு அக்பர் சொல்றார், ஓகே, உன்னுடைய மிராக்குலஸ் ஏதோ அதிசயமான அற்புதம்லாம் நீ செய்வியாமே, நீ அதை வச்சு நீ இதை வந்து நீ உன்னுடைய செயினை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி நீ போய்க்கோ அப்படின்னு துளசிதாஸ்ட சர்காஸ்டிக்கா சொல்றார். உடனே அதை கேட்டுட்டு, நான் வந்து ஒன்லி ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட டிவோட்டி தான், நான் இந்த மாதிரி மாயாஜாலெல்லாம் பண்ற மெஜிஷியன் கிடையாது அப்படின்னு அவர் பக்தியா சொல்லிட்டு குவைட்டா இருந்துடுறார். உடனே அதுக்கு வந்து அக்பர் திருப்பி அவருக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுறது. ஓகே, அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு டார்க் பிரிசன் செல்ல இருட்டு ரூம்ல வந்து அவர் போட்டுருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுறார். உடனே ஆர்டர் பண்ண உடனே அவரும் சோல்ஜர்ஸா இழுத்துன்னு போயிடுறான். மறுநாளுக்கு என்னாச்சு, அந்த ரெட் ஃபோர்ட்ல கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மங்கீஸ், குரங்குகள்லாம் சேர்ந்து அந்த ரெட் ஃபோர்ட்டை வந்து ஒரே தம்சம் பண்ணி உடைச்சி அமக்கலம் பண்ணி பெரிய குழப்பமும் கூச்சலுமா பண்றது ரெட் ஃபோர்ட்ல. அக்பருக்கு வந்து என்னடா அது, என்னாச்சு சடனா, இப்ப நன்னா தானே இருந்து நேத்தி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீர்பால்கிட்ட கேட்கிறார். என்ன ஆச்சு பீர்பால், ஏன் இவ்வளவு கூச்சல் குழப்பமும் அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே அவர் சொல்றார், மகாராஜா, நான் தான் சொன்னேனே, நீங்க கேட்கல, இப்ப நீங்க வந்து அதிசய மிராக்களை பார்க்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க, அதுதான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உடனே அப்பதான் அக்பர் ரியலைஸ் பண்றார், சரி ஓகே அவர் வந்து துளசிதாஸ்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணி பிரிசன்ல இருந்து கூட்டின்னு வந்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்றார். உடனே அவருடைய செயினும் ரிமூவ் ஆயிடுறது. உடனே திருப்பி அவர் மகாராஜா முன்னாடி பீர்பல் முன்னாடி வர. அப்போ அவர் சொல்றார், நான் எந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் பண்ணாம எந்த தப்பு இல்லாம நான் வந்து இந்த மாதிரி டார்க் செல்ல வந்து என்னை போட்டுட்டாள், ஆனா எனக்கு யாருமே தெரியாது, அவரை ஒன்லி ராமச்சந்திரமூர்த்தியை ஹனுமான்ஜியை தான் நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுதேன். அப்போ நான் அழுதுன்னு இருக்கும்போது என் கை வந்து என்ன அறியாமலே எழுத ஆரம்பிச்சுடுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. இருட்டு ரூம்ல யாராவது எழுது படிப்பா, அங்கதான் ஹனுமானுடைய இன்ஸ்பிரேஷன், அவருடைய உத்வேகத்துல இவர் 40 verses எழுதியிருக்கார் அந்த இருட்டு பிரிசன் செல்குள்ள. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ண அப்புறம் இப்போ எப்படி வந்து ஹனுமான் வந்து இதில் நான் என்னுடைய சங்கடத்துலேருந்து இந்த பிரிசன்லேருந்து என்ன ரெஸ்கியூ பண்ணி என்னை காப்பாற்றினாரோ, அது மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேனோ அவளுடைய கஷ்டங்கள்லேருந்தோ சங்கடங்கள்லேருந்து துக்கங்கள்லேருந்து எல்லாத்துலேருந்து கம்ப்ளீட்டா விமோச்சனம் ஆயிடுவேள். அதனால்தான் அவருக்கு வந்து சங்கட் விமோச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரும் வந்தது. இதை கேட்ட உடனே இவருக்கு வந்து எம்பரர் அக்பர் ரொம்ப சங்கடமாயிடுறது அவருக்கு. ஐயோ, இந்த மாதிரி ஒரு மகானை வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலை வணங்கி அவர் வந்து அப்பாலஜிஸ் கேட்கிறார். அப்புறம் நல்ல ராயல் ப்ரொடெக்ஷனோட அவர் திருப்பி மதுராக்கே நல்ல விதமா அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவரை வந்து திருப்பி அவர் அனுப்புறார். ஸோ இது வந்து இந்த எனக்கு இது சங்கட் போச்ச ரிமூவர் ஆஃப் ட்ரபிள்ஸ் ஹனுமான்ஜி. ஸோ எனக்கு இது எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணிட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் திஸ். ஜெய் சூர ஆஞ்சநேய மகாராஜ் கி ஜெய். மந்துனி கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீராம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து கதை நான் சொல்றேன். இது ஜெய் ஜெய் சங்கர ஹரஹர சங்கர தெய்வத்தின் குரலில் இந்த ஒரு டாபிக்மா. காலையில் திருமால், மாலையில் மகாதேவன். சிவபெருமான் திருமால் 2 பேரையும் உபாசிப்பதற்கு நீண்ட காலமாக ஒரு விதி இருக்கிறது. லோக விவகாரங்களை நாம் அழகாக தர்மமாக நடத்துவதற்கு ஜெகத் பரிபாலகரான மகாவிஷ்ணுவையும், இந்த வியாபாரங்களிலிருந்து மனசை திருப்பி ஆதார வஸ்துவில் ஒடுங்குவதற்கு சம்சார மூர்த்தியான பரமேஸ்வரனையும் தியானிக்க சொல்லி இருக்கிறார்கள். இதற்கேற்ப வெளியிலே பார்த்தாலும் மகாவிஷ்ணுதானே திருகோண சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிறார். பரமேஸ்வரனும் ஆண்டியாக பிச்சாண்டியாக இருக்கிறார். இருவரிடமும் இருக்கிற சொத்துக்களை கொஞ்சம் கணக்கெடுத்து பார்ப்போம். சிவனிடம் சாம்பல், எருக்கம்பூ, தும்பைப்பூ, ஊமத்தை, மண்டை ஓடு,
யானை தோல், பாம்பு இவைதான் இருக்கின்றன. இதற்கெல்லாம் யாரும் விலை கொடுக்க மாட்டார்கள். விலை போகாத வஸ்துக்கள் தான் சிவனிடம் உள்ளன. மகாவிஷ்ணுவிடமோ கிரீட குண்டலங்கள், முக்தாகாரங்கள், பீதாம்பரம், கௌஸ்துபமணி எல்லாம் இருக்கின்றன. இவற்றுக்கு எவரும் விலை நிர்ணயிக்க முடியாது. சிவனிடம் உள்ளதற்கு விலை மதிப்பு இல்லை, வேல்யூலெஸ். விஷ்ணுவிடம் உள்ளதோ விலை மதிக்க முடியாதது, இன்வேல்யூபிள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மகாவிஷ்ணுவிடம் ஐஸ்வர்ய தேவதையான மகாலட்சுமி தாயாரே இருக்கிறாள். பரமசிவனிடம் இருக்கும் அம்பாளுக்கோ அபர்ணா என்று பெயர். ஒரு இலை கூட இல்லாதவள் என்று அர்த்தம். இலையை கூட உண்ணாமல் பரம தியாகியாக தபஸ் செய்தவள் அபர்ணா. இதிலிருந்து லோக்கமெல்லாம் தர்மத்தோடு சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு மகாவிஷ்ணுவையும், வைராகியம் வருவதற்கு பரமேஸ்வரனையும் ஆராதிப்பதில் பொருத்தம் இருப்பது தெரியும். மகாவிஷ்ணுவால் ஞானம் தர முடியாது என்றோ, பரமேஸ்வரனால் லோக வியாபாரம் நன்றாக நடக்க அனுகிரகிக்க இயலாது என்றோ அர்த்தமில்லை. இரண்டு மூர்த்திகளை வழிபடுகிற போது இப்படி இரண்டு விதங்களில் ஆராதிப்பது ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொருவரிடமும் சித்த ஒருமைப்பாடு, ஐக்காக்கியம் கொள்வதற்கு உதவும். இந்த அடிப்படையில் தான் விடியற்காலையில் ஒவ்வொருவரும் எழுந்தவுடன் ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணா என்று கொஞ்ச காலமேனும் மரணம் செய்ய வேண்டும் என்றும், சாயங்காலத்தில் சிவ சிவ என்று சிறிது பொழுதேனும் ஸ்மரிக்க வேண்டும் என்றும் பெரியவர்கள் விதித்திருக்கிறார்கள். வெகு சுலபமான சாதனம், எல்லோரும் இதை அவசியம் செய்ய வேண்டும். ஹரஹர சங்கர, ஜெய் ஜெயசங்கர. மகா பெரியவா திருவடிகளே சரண். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. இது பார்ட் 1. நாளைக்கு இது தொடரும். இதோட பார்ட் 2. பஜகோவிந்தம். பஜகோவிந்தம். பவானி, நான் முதல்ல பகவத்கீதை சொல்லிடலாமா? எனக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்டா இருக்கு. சரிம்மா, சரி. சொல்லுது பகவத்கீதை சொல்லு. தேங்க்யூ, நமஸ்காரம். பகவத்கீதை சாப்டர் 16, ஸ்லோகா 20, verse 21. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதன் துவாரம் நாசனமாத்மனஹ காம क्रोधस्तथा लोभस्तत्रयन्त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयन्त्यजेत्. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்ற, மனுஷாளுக்கு காம குரோத லோபம் இதுதான் நம்மளுடைய விநாசத்துக்கே முக்கியமான காரணம். அவர் கிளியரா எடுத்து சொல்றார். பிகினிங்லேருந்து நம்மளை எப்படி எப்படி வழி நடத்தணும், காமம் எதுல வைக்கணும் எதுல வைக்க கூடாது. அதனால காமம் இல்லாம வாழ்க்கையை ஜீவனம் பண்ணிட்டு, குரோதம் இல்லாம வாழ்க்கை இருந்தா நம்ம புத்தி நாசனம் இல்லாம நம்ம நல்லபடியா வாழலான்னு பகவான் நிறைய இடத்துல சொல்றார். பஜகோவிந்தத்திலையும் சொல்றார், காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் தியக்த்வாத்மானம் பாவய கோகம். நீ யாருன்னு முதல்ல அறிஞ்சுக்கணும். காமம் குரோதம் எல்லாத்தையும் தியக்த்வா விட்டப்பறந்தான் மனுஷனுக்கு நம்ம யாரு, நம்ம சந்தோஷம் ஆனந்தம் அப்படிங்கிறத அனுபவிக்க முடியும். நரகத்துக்கு செல்றதுக்கு 3 வழி, 3 கதவுகள் காமம் குரோதம் பேராசை. அதனால நம்ம ஆத்மாவை அழிவுப்பாதையை நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் அவற்றில் 3ஐயும் துறக்க வேண்டும். இதேதான் ஔவையார் என்ன சொல்றார், கிட்டாதாகின் வெட்டன மர. உனக்கு கிடைக்கலன்னா அதுலயே நீ ஆசையை வச்சு வச்சு அதுலயே வேணுன்றதுன்னா உனக்கு இன்னும் அதுல கோபமும் கிடைக்கலேங்கிற ஒரு விருப்பம், அதனால உள்ள பேராசை கோபம் எல்லாம் ஜாஸ்தியா. அதனால உனக்கு கிடைக்கலையா உடனே இம்மீடியட்லி ஃபர்கெட் அபவுட் இட். கிட்டாதாகின் வெட்டன மர என்கிறார் ஔவையார். அதனால ஆகையால் விட்டில் பூச்சி விளக்கு நோக்கி பாஞ்சு பாஞ்சு அது ஒரு உணவு அப்படின்னு ஆசையில போய் அதுவும் மடிஞ்சு விடுறது. ராவணன் சீதா மாதாவை காமத்தால தூக்கின் அவன் பட்ட கஷ்டம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு. அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை அழிந்த, சொந்த பந்தங்களை இழந்த, அவர் புத்திஹீனமாயி எல்லாத்தையும் அழிந்து தானும் அடைந்தார். அதனால நாம் எப்படி இருக்கணும், காமம் குரோதம் பேராசை இந்த 3 மதியை கெட்ட வழியில் செலுத்துவதால் அழிவுக்கு காரணமாக உள்ள பாதியாகும். அவற்றை நாம் அறவோடு அழிக்க வேண்டும். த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதன் துவாரன்னாசனமாத்மனஹ
मात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. जय श्री कृष्ण. नमस्कारम्. भज गोविन्दम् भजगोविन्दम्. वाणी. जयतिरान्दनः ओके लीला. जय श्री गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारात् चिरात् भवमुक्तः वेन्द्रियमानस नियमाद्येवं सेन्द्रियमानस नियमाद्येवं द्रक्ष्यसि निज हृदय संदेवं द्रक्ष्यसि निज हृदय संदेवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज மூடமதே. குருவோட பாத கமலத்துல சுவாமியில என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய சரண கமலத்துல வந்து ஒரு அசஞ்சலமான ஒரு எந்த விதமான அவர் தான் நம்மளை காப்பாத்துவார் அப்படின்னு ஒரு குறைவில்லாத அசஞ்சலமான திருடமான பக்தி வைக்கணும். அப்பதான் பிறவி சிறையிலிருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம. அந்த சேம் டைம் மனசும் புலனும் அது ஒரு ஒழுங்குபாட்டாதான் நம்மளால எதுலையுமே ஃபோக்கஸ் ஆகி நம்ம வந்து செய்ய முடியும். ஸோ அப்படி நம்ம ஒழுங்குபடும் போது உள்ளத்துல உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்குள்ள இருக்கிற நம்ம சிவபெருமானாகிய ஒளியை வந்து நம்மளால வந்து அந்த தரிசனம் பண்ண முடியும். நம்ம உள்நோக்கி நம்மளால தரிசனம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அப்படிங்கிறாப்புல. அதனால கோவிந்தா கோவிந்தான மூட மனமே அவரை வந்து எப்பொழுது வேற வழியே இல்லை, யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் அவர் வந்து நினைச்சுட்டே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப சுவாமிகள் சொல்றார். குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தக சம்சாராத் சிராத் பவ பக்தக சேந்திரிய மானச நியமாத்யேவம் द्रक्ष्यसि निज हृदय संदेवं द्रक्ष्यसि निज हृदय संदेवं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. जय श्री कृष्ण. थैंक यू. नेक्स्ट ओम श्री मात्रे नमः 21 टाइम्स சொல்லிடலாம் எல்லாரும். ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக 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 ஸ்ரீ மாத்ரே நமக ஓம் 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 ஸ்ரீ மாத்ரே நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நைவேத்தியம். ஓம் பூர்வஸ்வ தத்சவிதரேனம் வத்கோ தேவஸ்ய தீமஹி धियो यो प्रचोदयात्. அமிர்தம் பிரம்மா பூர்வஸ்வக நகம் தாம்பூலம் கதலி பலம் दाडिमफलं द्राक्षाफलं संतरास्पर्शरसितं पानकं क्षीरं द्राक्षाफलं क्षणकं सर्वं निवेदयामि. फलानि निवेदयामि अमृताभिधानमसि. ओम
सर्वे पुष्पं वेद पुष्पं स्वान् भवति भगवान् कृष्णान् भवति चन्द्रमा पुष्पं पुष्पवान् सुगुण दशार्घ्यमन्मन्त्रनागदलसङ्कत षोडशारवृद्रश्चैग्नश्च धरणी च धनधरे च श्रियचक्रराजमुदितं परदेवता श्रीकान्ताय कल्याणस्य निधीशां श्रीवेङ्कटनिवासाय मंगलम् श्रीमङ्गलं राजाधिराजाय प्रसह्य साधिने नमो वै शरणाय कुर्महे कामकालाय मुख्यं रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः भगवन्नमस्तु अस्तु विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्ध्रकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेशाय सदाशिव श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ स्वस्ति कृपालयन्त्या न्यायेन मार्गेण महीमहीषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः राम राम सीताराम राम राम। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तिर्धनुर्जाय सार्वभौमाय मङ्गलं राम राम सीताराम राम राम राम। ॐ भवन्तु सर्वेषां पूर्णं भवन्तु सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं हरिः ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। शान्तिः। ब्रह्मैव सत्यं वो